हमारे दिली मुरादात को पूरे फरमा और हमारे मकासद को पूरे फरमा। हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सरकार जहांगीर तिरा మీడియా మిత్రులకు అదేవిధంగా జహాంగీర్ పీర్ దర్గా ఈరోజు మా మిత్రులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మసీవుల్లా ఖాన్ గారి యొక్క నేతృత్వంలో ఇక్కడ यहाँ पर नियाजी करने के लिए और जहांगीर बाबा पीर दरगाह में चादर चढ़ाने यहाँ पे आए थे। और जितने भी हमारे पूरे नेता लोग, बीआरएस पार्टी के नेता लोग और कार्यकर्ता लोग जितने भी आए हैं, उन सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खासतौर से मीडिया भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं दिल के गहराइयों से मैं खुश हूं। मसीह भाई ने हमको जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया है, मगर हम नहीं आता तो शायद मैं मिस करता था आज बाबा का दुआ लेने में और आप सबको भी मिलने में शायद मैं मिस करता था। मैं शुक्रगुजार हूँ मसीह भाई को यहाँ पर हमको बुलाकर जो है सो चादर चढ़ाने की एक मौका दिए हैं और बाबा को हमारी दुआ पेश करने के लिए एक मौका दिए हैं। मैं तहे दिल से उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जगह ऐसी जगह है, केसीआर साहब यहाँ पर बैठ के बताए थे अंदर दरगाह में, केसीआर साहब जिस सीढ़ी पे बैठे थे वो जगह हमारे मसीह भाई ने बताए थे। यहाँ ही बैठ के जो है सो केसीआर साहब दुआ पढ़े थे और साथ ही साथ में अजमेर दरगाह के जैसा जहांगीर पीर दरगाह को भी किस तरीके से डेवलप करना बोल के पूरा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके करोड़ों रुपए किस तरीके से जो है सो उन्होंने गवर्नमेंट के बजट के तरफ से दिया बोल के उन्होंने बताया था। और इस अन्ना अंत तेलुगेना इधर कभी तेलुगु చెప్తా। तो आज बात यह है कि केसीआर साहब गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए 10 साल के उनके हुकूमत में और उससे पहले तेलंगाना मूवमेंट में भी जिस तरीके से दरगाह को खदर किया उसी तरीके से मंदिर को खदर किया, जिस तरीके से दरगाह मंदिर को खदर किया उसी तरह से चर्चेस को भी
मदद किया, गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहते थे। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, आज सत्ते पे जो लोग बैठे हैं, जिस तरीके से तेलंगाना हासिल होने के बाद में गंगा जमुना तहजीब को जो बरकरार रखते थे केसीआर साहब, आज वो गंगा जमुना तहजीब को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोडंगल में मुख्यमंत्री साहब के खुदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्रेवयार्ड को, दरगाह को, वहां पे है सो एक बड़ा पुरानी चिल्ला को जो है सो शहादत करने में तुले हुए हैं, बुलडोजर लगा के पूरा जो है सो वहां खत्म करने की कोशिश उन्होंने किए हैं। पूछने गए तो हमारे मसीह भाई, आजम भाई और बाकी के हमारे नेता लोग पूछने गए तो, हमारे कलीम भाई, बदरुद्दीन भाई पूछने गए तो उनके ऊपर केस दर्ज किए हैं। उसी साथ में बोरबंडा जुबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर इलेक्शन हो रहा है, वहां पर जो है सो 2.5 एकड़ का जमीन वहां पे खाली पड़ा हुआ है। हमारे मुसलमानों को खबरस्तान दो बोल के पूछे थे, उनके ऊपर केसेस दर्ज कर रहे हैं, मगर उनको खबरस्तान देने की कोशिश नहीं कर रहे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जिन्होंने वादा निभा के वोट पाए हैं, वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अमल नहीं कर रहे। केसीआर साहब दिल के हमदर्दी से जो है सो उन्होंने जिस तरीके से मुसलमान के बच्चे पढ़ना बोल के टिमरीज खोल के जो है सो लाखों बच्चा पढ़ने की एक मौका, बच्चियां पढ़ने की एक मौका दिया था, उसको आज खत्म कर रहे हैं, वो बंद कर दे रहे हैं। बजट में उन लोग कट कर रहे हैं, बजट भी ठीक तरीके से नहीं दे रहा है। शादी मुबारक ठीक से अमल नहीं हो रहा है, फी रिएम्बर्समेंट ठीक से अमल नहीं हो रहा है। जो केसीआर साहब ने 10 साल जो गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखने की कोशिश किया, आज रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और मुसलमानों का ग्रेवयार्ड को खत्म कर रहे हैं, मुसलमानों का दरगाह को खत्म कर रहे हैं, मुसलमान का टिमरीज को खत्म कर रहे हैं, मुसलमान का फी रिएम्बर्समेंट को खत्म कर रहे हैं। पूरी तरीके से आज इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का एक एजेंडा तेलंगाना में उन्होंने बरकरार रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बात और एक भी बोलना चाहिए, तेलंगाना में मुसलमान के नेता उभरना ही बहुत मुश्किल की बात है। वैसा उबले सो नेता जो है सो हमारे शबीर भाई कांग्रेस पार्टी में, शबीर अली खान, उसके बाद में अमीर अली खान, अभी जो है सो अजहरुद्दीन। रेवंत रेड्डी साहब का साजिश ये था कि अजहरुद्दीन साहब को नहीं, शबीर अली साहब को हलाल कर दिया, शबीर अली साहब को हलाल कर दिया, कामारेड्डी से उनको निजामाबाद भिजा करके उनको हरा के उनको हलाल कर दिया। उसके बाद में उनको जो है से एडवाइजर पद देके जो है सो उनको छोटी नजर से उनको देख रहे। दूसरा जो है सो हमारे अमीर भाई, जिसके जरिए वोट पाए, सियासत को इस्तेमाल किए, उसके बाद में जो है सो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा, कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन चल रहा, वो लिटिगेशन में उसको अंदर ला करके जो है सो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दी है, तो उसका भी हलाल कर दिया रेवंत रेड्डी साहब। और तीसरी हलाल अजहरुद्दीन साहब, हिंदुस्तान का मशहूर क्रिकेटर है, उनको जो है सो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का लिटिगेशन में ला करके एमएलसी खड़ा किया, हालांकि उन्होंने जुबलीज का एमएलसी बनता था। बोलने का मतलब यह है, मुसलमान का ना उनका बढ़ोतरी चाह रहा है, उनका डेवलपमेंट चाह रहा है, उनका वेलफेयर चाह रहा है, उनका मदरसा, उनका या दरगाह हो या उनका जो भी चीज हो उनको तोड़फोड़ कर रहा है। साथ ही साथ में मुसलमान का नेता को भी उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर दरगाह में बैठे सियासत ज्यादा बात नहीं करना है, मगर ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर होने की वजह से जो है सो थोड़े सच की चीज अपन बोलना पड़ता है। इसलिए जो है सो मीडिया का माध्यम से मैं जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं उन सब लोगों को जो है सो एक बार बताने की कोशिश किया है। ఇప్పుడు అన్న తెలుగు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం। ఎంతో ప్రేమతో నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, తర్వాత మాజీ వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ అయినటువంటి ఒక మసీవుల్లా ఖాన్ గారికి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇక్కడికి రాకపోయి ఉన్నట్టయితే షాయద్ చాలా మిస్ అయి ఉండేవాడిని, జహాంగీర్ పీర్ బాబా యొక్క ఆశీర్వాదాలు లభించకపోతుండే, మీ అందరి యొక్క ప్రేమ అనురాగాలు కూడా బహుశా లభించకపోతుండే। ఈ ప్రాంతం ఎంతో మహత్తరమైనటువంటి ఒక ప్రాంతం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడ కూర్చున్నారు, ఎక్కడ కూర్చొని 51 గొర్రెల యొక్క కుర్బానీ ఎట్లా చేయాలా అని చెప్పని ఆలోచన చేసిండ్రు। కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి జహాంగీర్ పీర్ దర్గాను ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలా, అజ్మీర్ తరహాలో ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలా అని చెప్పని ఎట్లా ఆలోచించిండ్రు అని చెప్పని మసీబాయి చెప్పిండ్రు। అటువంటి జగన్ దగ్గరకు వచ్చినాం మేము। కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆయురారోగ్యాల కోసం, కేటీఆర్ గారి యొక్క ఆయురారోగ్యాల కోసం, హరీష్ రావు గారి యొక్క ఆయురారోగ్యాల కోసం,
అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు అందరి యొక్క ఆయురారోగ్యాల కోసం రానున్నటువంటి ఒక జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో తప్పనిసరిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలా అని చెప్పని జహాంగీర్ పీర్ దర్గాలో మేమందరం కూడా మా అన్న అంజన్న తర్వాత हमारे आजम भाई हमारे नियाजी भाई और कलीम भाई और हमारे बदरुद्दीन भाई सबके साथ मालिक भाई सबके साथ जो है सो हम लोग आके ఈరోజు ఇక్కడ ప్రార్థన నిర్వహించినాము। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमारी जो मांग है जहांगीर पीर बाबा ने सुन लिया होगा। मेरे ख्याल में हमको अच्छी తప్పనిసరిగా బెస్ట్ విషెస్ ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని చెప్పని నేను భావిస్తా ఉన్నాను। ఇకపోతే రెండు ముచ్చట్లు మనం ఈ సందర్భంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమం కానుండి మీరు అందరూ కూడా గుర్తే ఉంటది, ఆయన మహమ్మద్ అలీ గారు వచ్చి చేతికి ఇమామే జామీన్ కట్టకుండా ఆయన బయటకు వెళ్ళకపోతుండే। ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం, ఒక గంగా జమున తహజీబ్, అన్ని మతాలను కూడా సమదృష్టితో చూడాలా అనేటువంటి ఒక సద్భావనతోటి ఆయన బొట్టు పెట్టుకుంటుండే, చేతికి మాత్రం ఇమామే జామీన్ కట్టుకుని ఆయన బయటకు వెళ్తుండే। అంటే నాకు హిందువులు ముస్లింలు రెండు కళ్ళు అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమం అంతా కూడా స్ఫూర్తితో నడిచిండ్రు। అదే స్ఫూర్తితో ఆయన పరిపాలన కొనసాగించిండ్రు। అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి కోట్ల రూపాయలు జహాంగీర్ పీర్ దర్గాకి ఇచ్చి అజ్మీర్ తరహాలో అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచన ఆయన చేసి దీని ఒక ముందుకు తీసుకొచ్చిన పరిస్థితిని గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళు అంత మంచిగా గంగా జమున తహజీబ్ ను కేసీఆర్ గారు కాలంలో మొదలు పెడితే ఒక కమ్యూనల్ రైట్ జరగల కేసీఆర్ గారు ఉన్నంత కాలంలో, ఒక దర్గా పైన దాడి జరగల, ఒక మదర్సా పైన దాడి జరగల, ముస్లింలు హిందువులు అంతా కూడా అన్నలదమ్ములు లెక్క ఒక సంతోషకరమైన వాతావరణంలో ఉంటే ఇవాళ 24 నెలలు అయింది పెద్దసారి రేవంత్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ చూసినా మెదక్లో మనం చూసినాం, మదర్సాల పైన దాడి చూసినాం, మత కల్లోలాలు రెచ్చగొట్టేటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం మిగతా బైసా అటువంటి ప్రాంతాల్లో చూసినాం। అదే విధంగా ఇవాళ కొడంగల్ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క సొంత నియోజకవర్గంలో ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ ను, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక దర్గాను, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక 100 సంవత్సరాల చిల్లాను కూడా విధ్వంసం చేసి బుల్డోజర్లు నడిపించి ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏ రకంగానైతే యూపీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ఏ రకంగానైతే నడిపిస్తారో బుల్డోజర్లు ఇవాళ దర్గా పైన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ పైన రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం బుల్డోజర్ నడిపించింది। హైడ్రా పేరు మీద పేద మైనారిటీ వర్గాల ఇండ్ల పైన ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున బుల్డోజర్ నడిచిన పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం। బోరబండలో 2.5 ఎకరాల కోసం గ్రేవ్ యార్డ్ ఇవ్వండి, మేము చనిపోతే మేము సమాధులు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలుస్తలేదని చెప్పని వాళ్ళు అక్కడ పెద్ద ఎత్తున నిరసన, చిన్న శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తే వాళ్ళ పైన ఇవాళ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక మస్జిద్ కమిటీ సభ్యుల పైన జూబ్లీ హిల్స్ లో కేసులు పెట్టినారు। ఇట్లా ఒక పెద్ద ఎత్తున టిమ్రీస్ ను ఇవాళ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ను క్లోజ్ చేసే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది। బడ్జెట్ లో ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున కటింగ్ చేస్తా ఉన్నాడు, బడ్జెట్ సరిగ్గా కేటాయింపులు చేయట్లేడు। అదేవిధంగా పెద్ద ఎత్తున మైనారిటీ డిక్లరేషన్ అని చెప్పని చేసిన దాన్ని ఏది కూడా అమలు చేయకుండా ఇవాళ మైనారిటీలకు అభివృద్ధిలో పెద్ద ఎత్తున విధ్వంసానికి కారకులవుతా ఉన్నారు। అదేవిధంగా వాళ్ళ అస్తిత్వాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని వాళ్ళ విధ్వంసం చేసే పరిస్థితి చేస్తా ఉన్నాడు। ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ గా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఒక మైనారిటీ నాయకత్వాన్ని కూడా ఖతం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। షబ్బీర్ అలీ గారు మన అందరికీ తెలుసు, బాట్ పురాణా వెటరన్ లీడర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, మైనారిటీ లీడర్। ఆయన రేవంత్ రెడ్డి కోసం ఆయన త్యాగం చేసి కామారెడ్డి వదిలిపెట్టి నిజామాబాద్ కు పోయిండు। అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఆయనకి ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వాలా, వచ్చి మంత్రి పదవిలో కూర్చోబెట్టాలా, మంత్రి పదవిలో కూర్చోబెట్టలేదు। ఆయన ఏదో అడ్వైజర్ అని చేసి మూలకు ఒక అసెంబ్లీలో సెక్రటరియట్ లో మూలకు కూర్చోబెట్టే పరిస్థితి, షబ్బీర్ అలీని హలాల్ చేసిండట్లా। రెండవది అమీర్ అలీ ఖాన్ సియాసత్ తో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయించుకున్నారు ఎన్నికల సందర్భంలో, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైట్ రాయల్ గా చట్టసభలో ప్రవేశం అయ్యేటువంటి ఒక వెసులుబాటు కలిగించేది పోయి లీగల్ లిటిగేషన్ లో పట్టుకొస్తే మనం చూసినాం, హైకోర్టు కొట్టేసింది, సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది। అమీర్ అలీ ఖాన్ ని అట్లనే హలాల్ చేసిండ్రు। మూడోది మళ్ళీ అజరుద్దీన్, పెద్ద నాయకుడు, మనం అందరం గర్వపడేటువంటి ఒక పెద్ద నాయకుడు, ఆయనను కూడా ఇవాళ ఒక లీగల్ లిటిగేషన్ లో, సుప్రీంకోర్టు లిటిగేషన్ లో ఉంటే ఎమ్మెల్సీ అని పట్టుకొచ్చిండ్రు। అంటే ఒక పక్కన ముస్లింల అభివృద్ధిని విధ్వంసం చేస్తా ఉన్నాడు, మరో పక్కన ముస్లిం నాయకుల యొక్క అస్తిత్వాన్ని వాళ్ళ పూర్తిగా కూడా విధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। మళ్ళా వచ్చి జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో మాకు ఓట్లు కావాలా అని చెప్పని వాళ్ళ చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు। కాబట్టి నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఖాస్ తౌర్సే మరి మొత్తం మైనారిటీ సోదరులందరినీ కూడా, హిందూ సోదరులందరూ కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ఏ రకంగా తెలంగాణలో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు, శాంతియుతంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణను ఒక విద్వేషభరిత, విభాజన భరిత తెలంగాణగా ఎట్లా మారుస్తున్నారో దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పని చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। మీడియా సోదరులకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదము। మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మా యొక్క ఈ విజిట్ ను కవర్ చేసి మా యొక్క ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు। వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు।